ба ҳамон нафаре ки чун ҳамешагӣ вақташонро сарф мекунанду моро тамошо мекунанд мо дуруд мегӯем. бинандҳои азизу арҷуманд, дуруд ба шумо. саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори ҳар кадоми шумо бошад ва мо гуфтанӣ ҳастем ки ин нашри сеюмини барномаи чароғи тобон аст ки бозам бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи маркази хусусии дандонпизишкии Садаф рӯи кор омада истодааст. бинандагони азиз, имрӯз низ барномаи мо холӣ аз меҳмон нест ва дар нашри барномаи имрӯзаамон мо даъват кардем устоди азизро, ифтихори миллатро, ҳамоне ки бо суҳбаташон мо ба худ чизҳои лозима мегирем. устод Толиби Озарахш. устод, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. аз омаданатон, аз ҳузуратон бениҳоят фараҳманд ҳастем. ташаккур. саломат бошед. ман ва бинандаҳо салом. бо ташаббуси маркази хусусии Садаф хостем як барномае ташкил кунем ва номашро ман боядам қайд кунам ки бо маслиҳати устод Фарзона чароғи тобон гузоштем. ин таъбири Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ аст. бале, маро бисуду фурӯ рехт дандонло бал чароғи тобон. бале, аз ҳамон ҷо ҳамин як ибораи зеборо интихоб кардем. хеле хуб. ин чароғ асли ҳастии одам аст, нур аст. одам бояд дар дилаш чароғ дошта бошад, дар вуҷудаш чароғ дошта бошад. ҳар ҷо ки мерад як чароғ гирифта барад, як чароғ рӯшанӣ гирифта равад. яъне ки барои ман мегӯянд одам ба нур мешавад, бенур мешавад. одамҳои бонур ҳама вақт як равшанӣ гирифта ба меҳмонӣ меравад, ёки як ҷораван равшан мешавад. як ҳунарманд вақти саҳна мебарад толор равшан мешавад. як табиб вақте як толори назди беморҳо медорад, ҳама бемористон равшан мешавад, дили беморҳоям равшан мешавад. одамизод як гавҳаре дорад, гавҳари нур. ин аз нури ҳақ аст, ҳамон нуре ки аз худованд расидааст дар вуҷуди мо аст. устод, шумо дар давоми ҳаётатон чӣ қадар сурудҳо хондед, чӣ қадар шеърҳо навистед, чӣ қадар заҳматҳо, чӣ қадар талошҳо, дар умум ҳамин зиндагӣ ба шумо чӣ дода тавонист? аз зиндагӣ шумо чӣ гирифтед? вақти кӯдак будам, масалан аз кӯдакӣ падарам як дарича кушодам, гуфтан ин даричаи шеър аст, ту бояд ба ин раҳ равӣ. ба чӣ маънӣ? яъне ҳар рӯз аз ман як шеъре мепурсиданд, аз ёд мепурсиданд. ҳар рӯз як шеър аз ёд мекардам. ман саҳар бузичаҳо доштем, мебурдам пеши бузгала мегӯям, ба печподабон мерафтам, аз пушти бузҳо ва як шеъре навиштам, ё Ақхоҷа Ҳофиз, ё аз Саъдӣ, ё аз Бедӣ, ёки шеъри муосирон, ёки шеъри бачагона. якта шеър сари дастам буд, хонда мерафтам, мебурдам, ин бузичаҳое медодам, бармегаштам, меомадам, аллакай аз ёд шудааст. пеши падарам аз ёд мегуфтам ва чой мехӯрдем. саҳар ин хел буд. ҳар рӯз барои ман як дарс, як мактаби буд, ки имтиҳоне буд, ки пеши падарам масалан имтиҳон месупурдам. ин барои ман хуб буд. бинед, имрӯз шуморо саросари кишвар ва берун аз кишвар мешиносанд. одатан инсонҳо ба як нафар агар таманниёташонро гӯянд, ё гоҳо баъзе инсонҳо дуо ки мекунанд мегӯянд ба қуллаҳои баланди зиндагӣ расед мегӯянд. дуруст? шумо инро борҳо шунидаед. мо шуморо гуфта метавонем ки масалан устод Толиби Озарахш ба қуллаҳои баланди зиндагӣ аллакай расиданд? не, наметавонам. бозам наметавонем? не, чунки ман медонам ки нарасидам. миқдор дигарҳо ин ченаки шумо гуфтед, ченакам аз назари ҳар кас ҳар хел аст. ман дар назари худам ба ҷое ҳанӯз нарасидам. коре ки дар назди масалан адабиёти мо масалан як устод лоиқ кардан ҳанӯз мо накардем. мо куҷои он корҳое ки бузургои мо кардем, ё ки як коре ки дар роҳи мусиқӣ як бузургмарди мо масалан монанди устод Ҷурабек Муродов кардан, мегӯям мо накардем, насли мо накардем. ин чизҳое ки муқоиса нашаванда ва он роҳе ки ман худам мехостам ҳанӯз нарафтам.
من تازه خود ناراضی هم از خود پشیمان نیستم. میگم استاد لایق همین است. هر کس که گفت امروز من کاری کردم اون کاری نکرده است. داند کاری نکرده است. سحردم سایه میژگان به ابرویم خمید و گفت سحرگاهت مبارک باد اینک شام می آید. هر کس که گفت من جای کاری کردم نکرد. هر کس که ببینه یک قصه هست میگن اگر با یک کسی کاری خیر کردی چنان کن که دستی راست دید دستی چپ نبید. چی معنی داره؟ بیدیل میگوید که با این معنی میگوید که اگر دادی گفتی که دادم الکه گرفتی. اگر چیزی دادی گفتی که من فلان چیز به فلانی دادم الکه گرفتی، یعنی نگو که دادم. در وایم همیشه است در علم آموزی، در آموزش موسیقی، در آموزش همه آموختن ها در راه آموزش کسی میگوید که من امروز آموختم تمام از دیگر کس پیش رفتم خطا کرد. الکه یک نفر دیگر هم هست که از وی پیشتر راه مرد نمیبینه. برای همین هم میگوید که هر کس به خودش غالب شود و دیگران غالب میبود. هر روز باید ناب شوی. اون شاعری که گفت من امروز بهترین شاعر هستم همون روز شاید بهترین شاعر باشد. یه لحظه دیگر الکه از وی بهتر شاعر میبود. همون نفری گفت که من بهترین آوازخوان امروز هستم شاید همون لحظه هست بعدی الکه چند دقیقه دیگر شاید یه نفر دیگر بیاد. همونی که میگوید من نرسیدم باید بشوم اون باید جوید و باید پیش رود. هر لحظه باید پیش رفت. هیچ کس کامل نیست. یگان نفر کامل نیست. استاد چرا طبیعتی ما این گونه است که بعد از دست دادن این یا اون بزرگان بعد میفهمیم، بعد اقرار میشویم، بعد با آوازی بلند میگیم که ای انسانی بزرگ بود؟ چرا در وقتش نمیگیم استاد از نظر شما؟ همین چپ آخیره. چرا؟ من همین سوال جواب نیافتم. ما میدونید چی محمود جان محمود خان عزیز، من از کوچه شهر خوجند همراه استاد لایق گذاشتم، همراه استاد قطبی کرام مثلا رفتم. از فقط کوچه شهر خوجند میگم، مثلا دوشنبه دیگر جهانی ها چون ما در خوجند هستیم. خب امروز هم من با بزرگان زیاد میگذارم. مثلا من میدونم که بزرگ در شهر خوجند همراه استاد جورابک مرادوف مثلا با میبریم قدم میزنیم میبینیم. میدونید خیلی ما از دست میدیم، خیلی دولتی ما همیشه مولوی میگوید چرا مرده پرست و خصم جانی میگوید انا مرده پرست و خصم جان ما هستیم. وقتی زنده هست یک شاعر، وقتی زنده هست یک آوازخوان، یک هنرمند یا نمیدونم یک دانشمند، یک عالم و قدرش نمیرسیم. یعنی وای زنده است چون که در چشم ما نمیتابد. هرچی که رفت بعد وایلای پنهانی بعد رفتن بعد پیکره ساز کوچه به نامش مان خانه ساز آثار خانه ساز به دردی که میخورد. همیشه ما این کارو میکنیم همیشه. اما خیر خدا به شکر، خدا رو شکر من مثلا از زندگی خودم یگان ذره شکایت ندارم. موسیقی زیبایی است، سرود زیبایی است، اما ما مشاهده میکنیم که بعضی از انسان ها از متن های امروزه ترانه ها اظهار ناراضگی بیان میکنند. شما همچون متخصص اندیشه‌هایتون چگونه است که میگن این متنش فچ است، آهنگش این است وای است؟ تشکر. باید از همان متن‌های سوستم جای زیبایی اول ما بجوییم. باید همون یک زیبایی دارد. اول باید بکنیم که چی شده است که وای منظور شده است. همون میفهمید وقتی که وای اگر یکان چیزی خوب نداشت پیش آهنگساز نمیرفت، پیش استودیو نمیرفت، ضبط نمیشد، پیش فقط پشتش 100 سوم پول نداشت که برای روی صحنه تلویزیون بیاید و نشان دهد. و چی چیزی داشت که یک آهنگ، یک آواز، یک محبت، یک چیزی بود که پیوست کرد و آورد و منظوری مثلا مردم کرد. اول وایس باید بجویه. خب همه اون چیزها دارن، یک چیزی نقص دارن. البته این جای بحث دیگر است محمود خان عزیز. مثلا
شعری که نشر می شود و میشینن شاعران برای مثلا ادبیات می نویسند و اون چیزی دیگر است. لیکن شعرهایی که برای ترانه می نویسند در ممالکی مثلا غرب یک شاعرانی ترانه نویس پیدا شدن و شعر مخصوص برای ترانه نوشتن. و چیزی دیگر است، و ساده تر است. ساده هم نیست، و فقط یک آهنگ دیگر دارد و یک هنر دیگر دارد که نه هر کس میتونه. اما من در تجربه خودم دیدم که دیوان شمسی مولانا بهترین ترانه های امروز و فردای ما. دیوان شمسی مولانا را من با همه آوازخوانان میگویم که گیرید، در درونش 1000 ترانه دارد. ترانه امروزه، ترانه که امروز باید خوانید، فردا باید خوانید، در معرکه باید خوانید، در سوق، در همه جا استفاده برده می شود. خدا نکند که در سوق باشد، لیکن در معرکه های شادی باشد. شعرهای مثلا خواجه حافظ هم قسمت شد از حضرت رودکی، از آدم شعرا رودکی آغاز کرده. شعر من ما در درونش یک شادی دارد، ضرب آهنگ شادی، آهنگ زندگی دارد که در ادبیات دیگر نیست. استاد، برای ابراز اندیشه من به شما جهانی سپاس میگم. طبیعی است که در بازار مثال آریم، مثال تلفنی موبیلی ارزش‌های گوناگون دارد. درست؟ آیا شعر هم ارزش‌های گوناگون داشته میتواند؟ شعر نه، یک سرود باشد. سرود یک سرودی هست که در یک نفس در 15 ثانیه می نویسه. خب یک سرودی هست که برای نوشتنش اقلا یک ماه اون آهنگ را باید گوش کنید، در یک ماه بزرگ می نویسه. این فرق دارد یا ندارد؟ خب یک زحمت زیاد طلب میکنه، اون مبلغ زیاد طلب میکنه. اصلا در تاجیکستان این چیز کم است. در دوشنبه مثلا خیلی شاعرانی ما هستند که از روی مثلا سرودشان زندگی میکنن. در دوشنبه در ولایت ما هم هستن، شکر خدا. کم است، زیاد است، لیکن من تو رو شکر میکنم که با همه آوازخوان‌ها ها همکاری داشتم و جاش آمد که مثلا از دستم آمد به پول هم نوشتم. خیلی از جاش آمد مثلا یک سوم مثلا اگر داده باشن برای حق قلم، حق قلم همیشه هست، باید باشد حقیقت. اگر کار به ارزش باشد قبول نمیکنن. باور کنید یک روزه میشد قبول نمیکنن همون چیز. میدونن اگر چیز ارزشمند نباشد نمیکنن مردم. شما میرید در بازار نگاه میکنید یک شفتالوی زیبا اما مزه ندارد، یا شفتالی دیگری میبینید که این مزه دارد، هم زیبا است، هم مزه دارد، هم روی دسترخوان میاد. همیشه میگید درست. شاعر از شاعر زیاد است، شعرنویس از شعرنویس زیاد است. پیش همه نمیرود. این هم هست، این چیز هم هست. برای همین اگر ارزش داشته باشد از روی انصاف باید بدهد، از روی انصاف. یعنی داند که آن چیزی که میتید، همون چیزی که داده است به همون چیز میارزد. خدمت کاری که کرده است میارزد. شما ماشین خودتان پیش یک بنزین فروشی برید مانید بگید که من شاعری خلقی تاجیکستان و کپور کن. پول میکند به پول. پس شعر باید ارزش داشته باشد. باید که شاعر رود و پولش تیاد و باقی ماشینش پر کند اگر ماشین داشته باشد. این مثال شد. استاد، پیش شما زیاد انسان ها میبینن و خاصتا زیاد آوازخوان ها. خب متن هایی را که شما میدهید آنها بعد خواندن میفهمند که گپ درباره چی رفته است و هر یک همون مصرع های شما رو درک میکنند؟ قسم زیاده که با من همکاری میکنند آگاه هست، شکر خدا. خصوصا من جوانم این دمیربیک، نگاه جای دمیربیک جنت باشه. اون روز بچه ها حساب کردن شاید که 33 سال عمری که دیده است و هر یک سالش من یک شعر نوشته باشم.
زیاده از 33 شعر آهنگی یک جای کردیم همراهی دمیر بی قدر فهمیده میخوام از جوانان ما من نامبر کنم حاضر میگویند که تو فلانی گفتی فلانی گفتی. خب همه جوانایی که امروز در صحنه های ما هنر مندی میکنن و همراهی من کار میکنن از شعر با خبر هستن، از آهنگ با خبر هستن. ما یک دیگر رو میفهمیم. شما قناعتمند هستید؟ آره من قناعتمند هستم. البته میدونید بین آوازخوان‌ها آنهایی هستند که خودشان جستجو میکنن از کتاب‌ها گرفته شعر را میخوانند، اما نفرانی هستند که آهنگ پیشنهاد میکنند از روی آهنگ مینویسند. من مینویسم. این نه تنها از تاجیکستان، مثلا بیرون از تاجیکستان هم پیشنهاد میکنم، از ازبکستان. خدا را شکر من امروز با هنرمندای ازبکستان همکاری دارم و چند آهنگ چند سرود تاجیکی نوشتیم و سرود تاجیکی میخونم. اینقدر بلحن زیبا میخونم. این افتخار من است که یک آوازخوان ازبک مثلا سرود تاجیکی میخوند و در همین کار مثلا دستی من هست. فهمیدید؟ این که همکاری ها رو باید ما ادامه بدیم. ما که در باره آوازخوان ها حرف زده ایستادیم تا جایی من میدونم شما رو اول همچون آوازخوان میشناختن. در دوره شوروی من اول آوازخوان بودم. بله. من سرود من در انسامبل در دسته هنری نوروزی دانشگاه دولتی تاجیکستان سرود میخواندم. در کودکیم از همین خردی 6 سالگیم پدرم یک تنبوری ساخته داده بودن از شاخ شاهتوت. سرود میخواندم تا صنف 10 در دسته هوسکاران مکتب سرود میخواندم. بعد همراه دسته هنری نوروز در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان، در صحنه های مثلا افغانستان، در ایران، در صحنه های مثلا اتحاد شوروی دانشجویی همچون همراه دانشجو همراه انسامبل های کسبی بیرون از تاجیکستان، مثلا در افریقا، در بنین، گانا، توگو، در عربستان، در اونجا سرود خواندیم. ها سرود زندگی من است. من حاضرم سرود میخوانم. سرود میخوانم برای خودم میخوانم. در خانه فورتپیانو هست. البته سری چند وقت میخوانم. بعد یک استودیوی دوستم هست، استودیوی نعیم جان تورای با هم میریم. تار هست، ساز هست، رباب هست، همه چیز هست و یکی میگیریم سرود میخوام. خیلی خوب است. آدم وقتی سرود میخواند درونش تازه میشد. چرا که امروز پیش عموم نمیخونه دوستو؟ چون که حاضر من میل سرودخوانی ندارم. و سرود من یک لحظه است که پیدا میشد، مخصوص نمیبیاید. محمود خانی عزیز یک وقتی میشد که من برای مردم سرود میخونم، میگم بیاید من سرود. من خانه میرم یک مدت میشینم سرودات سر میکنم، 3 ساعت سرود میخونم، 2 ساعت سرود میخونم. اون روبورها اون نمیدونم چیزهایی هستن که با سرود میبرن. من خیلی سرود دارم. زیاده از 30-40 آهنگ شخصی خودم هست. آهنگ هایی که دوره جوانی میخوندم در رادیوی تاجیکستان، در خزینه اطلاعی رادیو هست از همان دوره دانشجویی ما. طالب کریموف درخواست کنید از رادیوی تاجیکستان هست. بعد تلویزیون تاجیکستان، بعد در تلویزیون صبح همچون ژورنالیست کار کردیم، برنده تلویزیون بودیم و محرر تلویزیون بودیم. 10 سال هم سرود میخواندم کم کم، اما راوی بودم، برنده بودم. برنامه مانند شما برنده یک فرهنگی برنامه سویده است. 10 سال پی هم سویده است بودیم. گمان میکنم که در خزینه تلویزیون باشه. سالهای زیاد و خیلی سالهای زیاد. جوانی بود بعد رفت. خیلی سرود همیشه با من هست. سرود میخوانم، چرا نه؟ استاد از زندگی چی میخواید؟ از زندگی میخوام، با دیگر هیچی.
زندگی قالب زندگی باید زندگی کنید. لذت برای زندگی میخواید. از زندگی باز چی باید طلب کنید؟ خودش زندگی است. دیگرش همش در درون همون. نان، آب، چای، این چیزها همه چیزی که مردم طلب میکنند. از زندگی باید زندگی طلب کنید. لذتی همون لحظه است. من شما صحبت میکنیم، حاضر صحبت کردیم. این دم که غنیمت هست، همدم باشید. صاحب به همین لحظه بیغم باشید. همین لحظه که ما شما صحبت کردیم این لحظه است. همین لحظه که صحبت کردیم برنامه است. همین برنامه تلویزیونی است. خب لیکن آخر بعد میفهمه که این زندگی بود. همین زندگی بود که یک لحظه زندگی بود. یعنی از زندگی باید زندگی کرد. در زندگی باید زندگی کرد. هر لحظه که آمد، هر نفس آمد، کشیدیم، خوش آمد، به قدرش برسیم که لحظه زندگی بود. و شما رحمت میگویم. تشکر. و میگویم که همیشه زندگی کنید. سلامت باشید. شما هم همیشه نفس کشید و همیشه نفس غمی تو را کشیدم. نفس غمی دمی تو را کشیدم. نفس شما هم نفسی خلق باشید. همیشه در منظر در صحنه محبت خلق باشید که خیلی خوب است. وقتی با مردم صحبت میکنید شما هم میشناسن، در کوچه میبینید سلام محمود خان، ما شما از تلویزیون دیدیم، شما رحمت شما بر. این خیلی دولتی بزرگ است. خیلی دولتی بزرگ است. سلامت باشید. سپاس. بینندگان عزیز، امروز ما با نفر صحبت داشتیم که واقعا برای من یک شخصی معتبر، یک شخصی واقعا ارزنده به حساب می روند و من فکر میکنم که برای شما همچنین هستند و در انجام تکرارا میگویم که عمری عزیزی استاد دراز باشد و بذار که به بخت تاجیکستان عزیز ما سلامت باشند و مثل که خودشون گفتند زندگی کنند. بینندگان عزیز، با چنین تمنیات‌های نیک به نشر امروزه برنامه‌مان که نام گرفته از چراغ تابان حسنی انجام میبخشیم و امید برام میبندیم که وقت با ما امکانیت میدهد که نشر دیگرش رو در وقتی معین کرده داشته باشم منظور شما گردونیم. تا دیدار، سلامت باشید.